तृतीय श्रेणी कुनी कुनी पिला माने आज आम भिडियो रे तम 2025 रे हवा पाई जाउथिबा वृत्ति परीक्षा पाई साहित्य किछि प्रश्न आम भिडियो रे आलोचना करिबा जहा तम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल होइबो। तो पिला माने ता पूर्व तमने जदि चैनल रे नुआ अछो ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जहा फल रे जेते बेले भी एभली वीडियो अपलोड करी संगे संगे तमनक पाखक नोटिफिकेशन चल जिवो आउ तमने घरे बसी एभली वीडियो पाई परिबो। तो पिला माने आमे आउ समय नष्ट न करी देखिबा एबे साहित्यर प्रथम प्रश्न कोन अछि। तो पिला माने देखिबा एबे तमनक पई प्रथम प्रश्न कोन अछि। प्रथम प्रश्न पिला माने घाघरा और चोली केउ राज्य रे झियो माने पिंधंती। ऑप्शन अछि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा। तो पिला माने तमने पूर्वरु पढिछ जे राजस्थान अंचल रो कोन झियो माने घाघरा और चोली पिंधि थाती। तो पिला माने तमने पूर्वरु पढिछ जे हला ताले सठिक उत्तर हि जिवो राजस्थान। परवर्ती प्रश्न देखिबा बणी काहा को तार स्वर्ग बोली कहिला। ऑप्शन अछि जंगल, जह्नमामु, गछ डाल, नई नाल। ताहेले पिला माने बणी काहा को तार स्वर्ग बोली कहिला निहाती भाबरे पिला माने गछ डाल को ही तार स्वर्ग बोली ही कहिला से। परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने 3 नंबर प्रश्न पठाणी सामंत काहाठारू ज्योतिष विद्या शिक्षा करिथिले। तो पिला माने तमने पूर्वरु पढिछ निहाती भाबरे तांको बापांको ठारू ही से ज्योतिष विद्या शिक्षा करिथिले। ऑप्शन अछि तांको बापांको ठारू ना तांको मांको ठारू ना चाटशाळी अवधानंको ठारू ना भाईंको ठारू। तो निहाती भाबरे पिला माने तांको बापांको ठारू ही से ज्योतिष विद्या शिक्षा करिथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा दोकानी युवक को देखी विद्यासागर खुशी हेले काहेकि। ऑप्शन अछि पिलाटीर नम्रता देखी ना पिलाटीर फल दुकान देखी ना पिलाटीर रोजगार क्षम देखी ना पिलाटीर चेहरा देखी। तो निहाती भाबरे पिला माने पिलाटीर रोजगार क्षम देखी दोकानी युवक को कोन तो दोकानी युवक को देखी विद्यासागर खुशी हेले काहेकि ना पिलाटीर रोजगार क्षम देखी। ताहले ग हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न गोरा बेपारी माने पागल परी काहेकि हेले। ताहले ऑप्शन अछि स्वाधीनता पाई सैन्य माने हसी हसी जेल गले ना लोक तांको सह लड़ाई कले ना सेमानंको मुंड बिगड़ी गला ना लोके तांको धनरत्न न देबारु। तो पिला माने गोरा बेपारी माने पागल परी काहेकि हेले तो स्वाधीनता पाई सैन्य माने हसी हसी जेल गले सेथि पाई गोरा बेपारी माने पागल परी हेइथिले हला। ताहले क होई जिवो सठिक उत्तर। मने रखिबो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि स्वाधीनता पाई सैन्य माने जेतेबेले हसी हसी जेल गले सेतेबेले गोरा बेपारी माने पागल परी हेले हला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि। परवर्ती प्रश्न मधुबाबू को के उपाधि मिलिथिला। ऑप्शन अछि उत्कल रत्न, उत्कल केशरी, उत्कल गौरव, उत्कल वीर। तो मधुबाबू को निहाती भाबरे उत्कल गौरव उपाधि ही मिलिथिला। परवर्ती प्रश्न देखिबा फांसी दिया बरगछरे काहाकू निर्दय रे हत्या करागला। तो पिला माने फांसी दिया बरगछरे काहाकू अति निष्ठुर भाव हत्या करा जायथिला बा निर्मम भाव हत्या करा जायथिला। ऑप्शन अछि करुणाकर, जयराज गुरु, छुआल सिंह ना दल बेहेरा। तो पिला माने निहाती भाबरे जयराज गुरु को हला मने रखिबो फांसी दिया बरगछरे जयराज गुरु को अति निर्दय रे हत्या करा जायथिला हला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न अछि भौर और महुमाछी काहाकू मन कथा कहिले। तो पिला माने तो माने पढिथिले जे टिकी फुलटी तार मनर कथा भौर महुमाछी पाखरे कहिछि। ताले एटी उल्टा प्रश्न देछि जे भौर महुमाछी काहाकू मन कथा कहिले। जदि टिकी फुल तार मन कथा को से भौर महुमाछी पाखरे कहि पारुछि ताले भौर महुमाछी काहेकि टिकी फुल पाखरे कहि परिबेनी। ताले ऑप्शन अछि पवन, परमेश्वर, टिकी फुल, फुलर पाखुडा। निहाती भाबरे भौर महुमाछी टिकी फुल पाखरे तार मन कथा कहिछि। ताले टिकी फुल होई जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा साधव माने केउ मासरे बोईत मेलाउथिले। ऑप्शन अछि आषाढ़, माघ, कार्तिक, मार्गशीर। तो पिला माने केउ मासरे बोईत मेलाउथिले से माने ना कार्तिक मासरे हला। परवर्ती प्रश्न देखिबा केउ बाप्स को आमे बंची रहिबा पई श्वासक्रिया रे ग्रहण करू। तो निहाती भाबरे पिला माने अम्लजान। ऑप्शन अछि अंगारकाम्ल, उद्यान, जवक्षारजान, अम्लजान। निहाती भाबरे पिला माने अम्लजान। परवर्ती प्रश्न देखिबा ताजमहल केउ राज्य रे अवस्थित। ऑप्शन अछि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड।
ତାଜମହଲ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ପଢିଥିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ତାଜମହଲ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଅପସନ ଖ ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କୃପା ସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ କୃପା ସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା କାହିଁକି? ତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ କରିମ ଓ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, କୃପା ସିନ୍ଧୁର କୁକୁର ଥିଲା କାଳିଆ। ସେ କାଳିଆ କଣ କରୁଥିଲା ନା କରିମର କୁକୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଝଗଡା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସୋମା ହାସିନା ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ଶେଷରେ ସୋମା ହାସିନା କଣ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମିଶି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କୃପା ସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଅଛି କୃପା ସିନ୍ଧୁର କୁକୁର କରିମର କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବାରୁ, ନା କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଓ କରିମ ଦୁହେଁ ପଡୋଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ନା ସୋମା ହାସିନା ପରସ୍ପର ନ ମିଶିବାରୁ, ନା ସୋମାକୁ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ହାସିନା ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ସୋମାକୁ ବୁଡି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ହାସିନା ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ଅପସନ ଅଛି କେହି ଭିକ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ନା କେହି ଭିକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ନା ଭିକ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନ, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମଧୁବାବୁ, ରାଧାନାଥ, ସୁଭାଷ ବୋଷ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନ ଏ କଥା ମଧୁବାବୁ ହିଁ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ତମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ କି ଲୋକଟି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି କାବା ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବୋକା, ଲଜ୍ଜିତ, ଗଧ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସୁଲି ଆଗରେ ଛାତି ପତାଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ଗୁଳି ଖାଇ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ନା ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ନା କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିବା, ନା ଆପଣା ଛାତିକୁ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଲଗେଇଦେବା। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଲି ଆଗରେ ଛାତି ପତାଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିବା। ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ, ସେହିପରି କେରଳର ଭାଷା କଣ ପିଲାମାନେ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତମାନେ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ, ସେହିପରି କେରଳର ଭାଷା କଣ ପିଲାମାନେ? ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବ ତମାନେ। ଅପସନ ଅଛି କେରଳୀ, ନା ତେଲୁଗୁ, ନା ମାଲାୟାଲାମ, ନା ହିନ୍ଦୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମାଲାୟାଲାମ। କେରଳର ଭାଷା ହଉଛି ମାଲାୟାଲାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ଅପସନ ହଉଛି ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବା, ନା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା, ନା ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ନା ପାଣି ଓ ପାନ ଦେବା। ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କର ଝଗଡା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତମେ କହିଥାଏ ଯେ କଣ ପାନେ ଦଉଛି ରହିଥା, ମାନେ ତତେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳ ଲିଖିତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଅପସନ ଅଛି ସଂସାର, 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 ସଂସାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତାଲବେଶ, ଏଠି ତାଲବେଶ, ଏଇଠି ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲାଗିଛି, ତ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲାଗିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟିକୁ ମନେ ରଖ, ବାକି ସବୁ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବାକି ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ତମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ, ଜାଣି ଜାଣି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭୁଲଭାଲ କରିଦବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ବାଛି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଅପସନ ଅଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହିଁ ହବ। ଏଠି ଦେଇଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଏଠି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପିଲାମାନେ ମୁଦ୍ରାଂଶ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଟି ଗ ଅପସନଟି ପିଲାମାନେ ଠିକ ହବ ହେଲା। ତମାନେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଭଲ ଭାବରେ, ବାକି ସବୁ ଦେଖିବା କିଛି
ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଜୋଛନାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହିଁ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, ତମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜନ କରିବ ତମାନଙ୍କୁ। ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟିକୁ ମନେ ରଖ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଜାଣି ଜାଣି ପୁଣି ଭୁଲ କରିଦବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଶବ୍ଦ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପାଖ କୋଠରୀରେ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ସୂଚନା। ସୂଚନା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ସୂଚନା ଦେବା ମାନେ ଖବର ଦେବା। ଅପସନ ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଖବର, କାରଣ, ଯୋଗ। ତ ପିଲାମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହବନି, ଏଠି କାରଣ ବି ହବନି, ଯୋଗ ବି ହବନି। ସୂଚନା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖବର ହେଲା, ଏଇଠି ଖବର ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଶେଷର ପିଲାମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ କଣ? ଆରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଅପସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ସାଗର, ରତ୍ନାକର, ଜଳଧି, ଜଳଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜଳଦ ମାନେ ଏଠି ମେଘକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ଜଳଦ ମାନେ ହଉଛି ଏଠି ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ଜଳଦ। ତାହେଲେ ଏଠି ସାଗର। ତ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ସାଗର, ରତ୍ନାକର, ଜଳଧି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଜଳଦ ହବ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ କଣ? ଜଳଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯେ ଭରି ଯୁବକଟିର ଆଖିର ଲୁହରେ ଆସିଲା ଦୁଇଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି, ତମାନେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବ ଯେ କଣ ଲେଖିବ? ଯୁବକଟିର କଣ ଆଖି ଦୁଇଟି ଲୁହରେ କଣ ଭରି ଆସିଲା ହେଲା। ଯୁବକଟିର ଆଖି ଦୁଇଟି ଲୁହରେ ଭରି ଆସିଲା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ଧନ ଦୌଲତ ନେଇ ସାଧବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟ କେବେ ଥିଲା? ବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ପିଲାମାନେ ଧନ ଦୌଲତ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସାଧବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଫେରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ସମୟଟା କେବେ ଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଅପସନ ଦେଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ତ ପିଲାମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି ଫେରୁଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି ବୈଶାଖ, ଫଗୁଣ, ଆଷାଢ। ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଷାଢ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ବା ଫେରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆଷାଢ ମାସରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବକ୍ସିଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଅସ୍ତ୍ରଟି କେଉଁଟିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲା। ବନ୍ଧୁକ କମାଣରେ ଲଢେଇ କରିବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନଥିଲା ହେଲା। ଜମିରେ ଲଙ୍ଗଳ ନ କରିବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା। ଇଂରେଜକୁ କର ନଦେବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ବକ୍ସିଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଅସ୍ତ୍ରଟି କେଉଁଟିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁକ କମାଣରେ ଲଢେଇ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋମା ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଗୁରୁଜୀ, ପୋଲିସ, ପିଲାମାନେ, କରିମ, କୃପାସିନ୍ଧୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କରିମ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 2 ଜଣ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ ପୋଲିସ ହେଲା। ପୋଲିସ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋରା ସରକାର ପାଗଳ ପରି ହୋଇ କାହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ତ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଦମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ କବିମାନଙ୍କୁ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେରଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ କେରଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ? ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏବେ ପଢିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ହବନି, ତେଲୁଗୁ ହବନି, ଓଡ଼ିଆ ବି ହବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର କବି କିଏ? ଅପସନ ଅଛି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାଓ, ନା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ। ତ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବିତରିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ବିତରିବା ପିଲାମାନେ କଣ? ବାଣ୍ଟି ଦେବା ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ନେଇଯିବା ତ ହବନି କଦାପି। ବିତରିବା ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାମ କରାଇବା ତ ହବନି, ସହିଯିବା ବି ହବନି ହେଲା। ବିତରିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ, ଉତ୍କଳ
ମଣି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀର କଳା ଘୁମର ପାଣି। ଏଥିରେ କଳା ଘୁମର କେଉଁ କଥାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଅପସନ ଅଛି ନଦୀ ସ୍ରୋତ, ନଦୀର ଲହରୀ, ନଦୀର ସ୍ରୋତ, ନଦୀର ଗଭୀରତା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଅପସନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଦୁଇଟି ଅପସନ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସୁମାରୀ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ? ଅସୁମାରୀ ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସରିବ ନାହିଁ ବା ଯାହା ଅଗଣିତ। ଅପସନ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତ ହବନି, ଶହ ଶହ ହବନି, କିଛି ନୁହେଁ ତ ହବନି, ଅଗଣିତ ହେଲା। ଅସୁମାରୀର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗଣିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଟିକି ଫୁଲଟି କିପରି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି? ଅପସନ ଅଛି ସୁବାସ ବିତରଣ କରି, ନା ସୁବାସକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରଖି, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରି, ନା ସୁବାସ ବିତରଣ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ଯେ ତାର ସୁବାସକୁ କଣ ସୁବାସ ବିତରଣ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିବ ବା ସୁବାସ ବିତରଣ କରି ହେଲା। ସେ କହିଛି ଯେ ସୁବାସ ବିତରଣ କରି ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1200 ବଢେଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ବିଶୁ ମହାରଣା, ଧରମା, 1200 ବଢେଇ ରାଜା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ କଥା 1200 ବଢେଇ କହିଥିଲେ ଯେ 1200 ବଢେଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିପାରେ। 1200 ବଢେଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ, ଏ କଥା କେବଳ 1200 ବଢେଇ ମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦୋକାନୀ ଯୁବକ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଅପସନ ଅଛି ଯୁବକ ନମ୍ରତା ଦେଖି, ଯୁବକର ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଖି, ନା ଯୁବକର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖି, ନା ଯୁବକକୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଦେଖି। ତାହେଲେ ଯୁବକକୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ବରୁଣ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜସ୍ଥାନ ଭାରତର ଏକ ବୀରଭୂମି, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଭାରତର ଏକ ବୀରଭୂମି, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ଏଠାରେ ବୀର ମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ନା ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା, ନା ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଖୁବ୍ ବୀର, ନା ବୀର ମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଖୁବ୍ ବୀର ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଅଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହବ? ତ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ବାକି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାକି ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ତମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ତ ଆଖି ରଖିବା ମାନେ କଣ? ନଜର ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଅପସନ ଅଛି କଳନା କରିବା ତ କଦାପି ହବନି, ଲୋଭ କରିବା ବି କଦାପି ହବନି, ପସନ୍ଦ କରିବା ବି କଦାପି ହବନି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଯତ୍ନ ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଅପସନ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସେ ଅପସନ ନାହିଁ ଯତ୍ନ ନେବା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ଅଲଗା? ମହି, ଧରା, ପୃଥିବୀ, ନଭ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମହି, ଧରା ହେଲା। ନଭ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ? ଆକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ନଭର କଣ ତ ପିଲାମାନେ ନଭର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ? ଆକାଶ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ନଭର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆକାଶ ହେଲା। ନଭ କହିଲେ ଆମେ ଆକାଶକୁ ବୁଝିଥାଉ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମହି, ଧରା ହେଲା। ତାହେଲେ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ନଭ ହିଁ ଅଲଗା। ନଭ ମାନେ ହେଉଛି ଆକାଶ, ଏଇଠି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମହି, ଧରା ହେଲା। ଏସବୁ କଣ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଯାହାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଅବୁଝା କହିଥାଉ। ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ନିର୍ବୋଧ, ଅବୁଝା, ଦୁର୍ବଳ, ସବଳ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଅବୁଝ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟାସାଗର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ? ଅପସନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମାନେ ପଢିଛ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଲୋକ ହେଲା। ତାହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ମୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଚଢେଇଟେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ପିଞ୍ଜରାରୁ ହେଲା, କାରଣ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ଥିଲା ହେଲା।
ତ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀ ବା ବନ୍ଧନ। ଅପସନ୍ ଅଛି ଆବଦ୍ଧ, ମୋଚନ, ବନ୍ଦନ, ଅମୁକ୍ତ। ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଦନ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମୁକ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବନ୍ଦନ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି, ତୁମ ଘରେ କିଏ ରହନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଘରେ କିଏ ରହନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ କି ତମ ଘରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ପଚାରିଲ, ଏଠି ତମମାନେ ଦେଇଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଖିପାରୁଛ, କମା ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ। ତୁମ ଘରେ କିଏ ରହନ୍ତି? ତମମାନେ ଏଠି କଣ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାନର ସେନା ଧରିଥିବା ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି। ନିହାତି ଭାବରେ ତିନୋଟି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ବାନର ସେନା ଧରିଥିବା ପତାକାରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ଅଛି କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼। ନିହାତି ଭାବରେ ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କାହାଙ୍କର କରୁଣା ଅପାର? ତ ପିଲାମାନେ ଟିକିପୁରଟି କହିଛି ଯେ ଜଗତକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କରୁଣା ହେଉଛି ଅପାର। ଅପସନ୍ ଅଛି ମଣିଷ, ଜଗତକର୍ତ୍ତା, ପବନ, ଫୁଲ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଜଣା ଅଜଣାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।